सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबर जो मुद्दा बने दी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हाँ। तो इस खास पेशकश दे विच रोजाना के आधार पर असीं नज़र पाउंदे हाँ उन्हां खबरां ते जिहड़ियां खास तौर पर दर्शकों का ध्यान मंगदियां ने, जिहड़ियां खास तौर पर दर्शकों के लिए जाननियां जरूरी हुंदियां ने। सो शुरू करते हैं साडा अज दा इह सफर। अमृतसर के पिंड दरिया बूसा च पुल ना होने करके किसान परेशान ने। किसान अपनी जान तली ते धर के पानी चो लंघते हैं, दरिया पार करते हैं ते अपनी तैयार फसल लैके पानी चो ही वापस आउंदे ने। किसानां ने सरकार तो इत्थे पुल बनाउण दी एक बार फिर मंग की है। तस्वीरां गवाही भरियां ने किसानां दी परेशानी दी। दरिया पार तो पक्की फसल लियाउण दे लई हुंदे संघर्ष दी, सरकार दी वड्डी लापरवाही दी। जिथे वादे तां वड्डे हुंदे ने पर कई इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ पुल भी नहीं ने, जिस कारण किसान अपनी जान खतरे ਦੇ ਵਿੱਚ पा के ट्रैक्टर पानी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ फसल लैके मुड़ वापस आउंदे ने। तस्वीरां अजनाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ दरिया मूसा ਦੀਆਂ ਨੇ, जिथे पुल ना होण कारण किसान परेशान ने। दरिया पार करके किसान फसल पालते ने ते तैयार फसल लैके पानी दे विचों लंघदे ने। किसानां मुताबिक कई बार तां पानी ज्यादा होने के कारण ट्रैक्टर ते फसल पानी दे विच डुब जाती है। किसान सरकारां ते भी वरदे हुए नजर आए ते क्या कि सरकारां तो मिलिया है तां सिर्फ भरोसा, पर सुनवाई अज तक नहीं हुई। सानू इत्थे ओह जिहड़ा ब्रिज बना के दिता जावे, भावें आरजी तौर पर दिता जाए, जिहड़ियां कि साडीआं फसलां लियाउण ते सानू तंगियां आउंदियां, साडे ट्रैक्टर डुबदे आ, साडे होर भरा इत्थे डुब के जिन्हां दीयां जानां चले गईयां कि इह गांह सानू दिन जिहड़े ओह वेखणे ना पैण। ना सानू उत्थे बिजली दा साधन, ना इस दरिया नूं पार करन दे लई कोई पुल दा साधन, जाने कुछ भी नहीं कीता सरकार ने। महंगे भाਅ दा डीजल बाल के उत्थे अनाज पैदा करदे ने, उदों मगरों इस दरिया दे विच दी जिहड़ा संदां राहीं निगाह के लिआउंदे ने। किसानां ने सरकार तो पुल बनाउण दी मंग कीती है ते कह के जे सरकार ने पुल नहीं बनवाउणा तो इह जमीन लै लवे ते उन्हां नूं बनदा मुआवजा दे देवे। किसानां ने दरिया हेठां अपनी जमीन होण दी गल भी आखी है। इत्थे जी दरिया दे उत्ते बहुत ज़्यादा मुश्किलां, जिस जगह दे उत्ते आपां खड़े आ इसे जगह दे उत्ते 6 किले 6 एकड़ जमीन जिहड़ी आ साडी इस नदी दे विच ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ मैं उस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ज़्यादा 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, अज तक ਉਹ बाहर नहीं निकली ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ अगले ਬੰਨੇ वाले ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। न्यूज़ 18 ने मुद्दा प्रमुखता दे नाल चुक्या, जिसका तुरंत असर भी नजर आया ते पिंडू विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किसानां दी इस समस्या नूं गंभीर दस्सिया ते मसला हल करन दा भरोसा दिता है। तुसीं उत्ते फसल एक बीज सकदे हो, 3 फुट तो उच्ची कोई फसल नहीं बीज सकदे, वो बड़ियां वड्डियां प्रॉब्लमां ने। पर जो पानी चढ़ जाता वो बेड़ियां ते लोग जाते अपने ट्रैक्टर ट्रालियां लैके। हुण तां एक पुल तो बन गया, एक असीं भी पुल की कोशिश करांगे भी होर पुल जिहड़ा उत्थे बन जाए। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। फरीदकोट के PRTC डिपू च एड फ्यूल की घाट करके नवीं सरकारी बसां ते धूड़ जम रही है। दरअसल ट्रांसपोर्ट महकमे वालों बंद पे रूटां लई 30 नवीं बसां लिआंदियां गईयां सी, पर इन्हां चों मसां 10 क बसां ही रूटां ते चल रहीआं ने। रोडवेज दीआं नवीं लारियां दे बूहे भी ने ते बारियां भी, पर चलण तो असमर्थ ने। दरअसल फरीदकोट के PRTC डिपू च पंजाब अते गुआंढी सूबिਆਂ ਦੇ लंबे रूटां ਲਈ नवीं 30 ਬੱਸਾਂ आईयां, पर इन्हां चों सड़कां ते मसां 10 ਕੁ ही चल रहीआं ने। कारण है एक विशेष तेल ਦੀ घाट। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। डिपो च इस तेल की जिन्नी जरूरत है उन्ना तेल उपलब्ध नहीं,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂ 'ਚ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਡ ਫਲੂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣੀ 100 ਲੀਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 4 ਲੀਟਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਲ ਜਾਂ ਐਡ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹਰਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਚਾਲਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਪੀਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਪੀਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਖੇਤ ਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦੇ ਜੀ ਸਾਈਡ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਨਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਅੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ CID ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਏ, ਨਵੋਂ ਫਰਮਾਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਆਪ ਭਾਈ ਮੱਝ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ, ਤੂੜੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲਗਭਗ ਛੱਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਰੋਹ ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਥਿਆਰ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਬੰਦੂਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਮਾਮਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਲੀਅਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੱਪ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗੈਂਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗਿਰੋਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਤੋਂ 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗੈਂਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੈਰ, ਛਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲਈ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਸ 'ਚ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਜੋੜੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਗਾ 'ਚ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਾੜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। शादी भी इस तरह हो रही है भी ये लड़का लड़की विआह के लिजा रही है, ये आपदे इत्थे ही इन्हां कोले रखणगे आपदे घरे। हाँ, सानू बहुत खुशी है। असीं परमात्मा अगे अरदास करते हैं भी ये जोड़ी लंबी उम्र बख्शे परमात्मा इन्हां नूं। इस विलक्षण विआह लई कुड़ी वालियां ने मुंडे दे परिवार नाल गल कीती ते घर जवाई बनाउण दी शर्त रखी, जिस नूं मनप्रीत दे परिवार ने खिड़े मत्थे स्वीकार कीता ते पुत्तर दे घर जवाई बनन ते हामी भर दित्ती। भी ना तो उन्हों का ब्रदर है ना ही उन्होंने पापा है, भी इन्हों का लड़के वालों नाल असीं गल कीती सी भी तुसीं असीं इन्हां नूं घर जवाई बनाना है, भी तुसीं भी इन्हां दे फादर नाल गल कीती सी। वो कहंदे कोई गल नहीं, असीं जिवें तुहाडी सहमति है भी असीं उदां कर दांगे। मुंडे दे परिवार ने रीति रिवाजां नूं परे रखिया ते कुड़ी वालियां दी इच्छा मुताबक अपने पुत्तर नूं सहुरे घर विदा कीता। लोड़ है समय अते लोड़ मुताबक अपनी सोच बदलण दी, जिस दी इन्हां दोहां परिवारां ने एक मिसाल पेश कीती है। मोगा तो दीपक सिंगला, न्यूज़ 18।
ਤੇ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।